हम अवगुण भले एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुर रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुर रामदास राखो शरनाई। बेशुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल तखत चवर छत्तर के मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालिया के पावन पवित्र अस्थानां ते जुड़ बैठे गुरु खालसा संगत जी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज पातशाह जी, जिन्होंने भाई सत्ता जी भाई बलवंत जी ने बड़े सत्कार शब्दों के नाल वार रामकली के अंदर सतगुरु जी की महिमा वडियाई करदियां होया बचन कहे, धन धन रामदास पुर, जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी का अज पावन प्रकाश गुरपुरब है। सब तो पहला आप सब सरबत संगत नूं धन गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख वधाइयां। सतगुरु महाराज बख्शिश रहमत करन कि प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं साडे अंदर भी प्रकाश होवे। असी भरम की अज्ञानता के भुलेखे के हनेरियां तो निकल सकीए। शब्द गुरु साडे हिरदे विच टिक जावे ते साडे प्रकाश पुरब मनाए सफला हो जाओ। मन बिरतियां करो एकाग्र, बड़े अदब प्यार सत्कार दे नाल रसना नूं करो पवित्र। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
फिर सारी करो जी कृपा। आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। राग रामकली के अंदर वार बाबा सत्ता जी बाबा बलवंत जी ने जो उचारण की, उस वार की पौड़ी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। इहदे अखरी अर्थ है कि धन गुरु रामदास महाराज तुसी धन हो। फिर दोबारा धन शब्द क्या कि धन गुरु रामदास महाराज तुसी धन हो। फिर अगे बचन कहे जिन सिरिया तिने सवारिया। जिन सिरिया, सिरिया के अर्थ होंदे ने जिसने सिरजना की, जिसने पैदा किया है। तो सवारिया के अर्थ ने कि उसने आप कृपा करके तेन सवारना किया है, घाड़त घड़नी की है। बहुत सारिया ऐसिया संसार के विच वस्तुआं ने जो सिरजियां कीते जांदियां ने ते घड़ियां कीते जांदियां। मसलन जिवें सोना जिहड़ा है वो खाना दे विचों निकलदा है, कोयले दीयां खानां च सोना कढ़िया जांदा, पर घाड़त उत्थे नहीं कढ़ी जाती। सोने की घाड़त जिहड़ी वो सुनियार की दुकान ते कढ़ी जा रही है। जंगल भरे पे ने लकड़ां दे नाल, बनस्पति के नाल। कदी इस तरह नहीं होया कि कोई जंगलों के विचों किसी ने फर्नीचर खरीद के लिया हो, उत्थे सिरजिया गया है लकड़ में। लकड़ पैदा जरूर हुई है, पर सवारन का काम जिहड़ा है वो कारीगर की दुकान पर हुंदा पिया है। कपड़ा किते बनया जाता है, बनाया जाता है, तो तन के उत्ते उन्हें पा सकीए उहदे सवारन वास्ते होर दुकानां होर थां मौजूद है। इसी तरह सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं कि ये मनुखा शरीर जिहड़ा है, इसकी घाड़त जिहड़ी है परमात्मा ने माता के उदर दे विच घड़ी है। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं रक्त बिंद कर निमिया अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बकल नरक घोर गोबार। पर सतगुरु महाराज कहते हैं हुण इनकी घाड़त जिहड़ी है, सवारना जिहड़ा है, सिरजिया सब नूं ही गया पर सवारिया सारिਆਂ नूं नहीं गया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं गुरु नानक देव महाराज जी के बचन ने तिथे घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु के घर दे विच असल दे विच मनुखता जी की जो घाड़त है वो घड़ी जाती है। मनुखता की घाड़त, ਕੰਨ खराब हो जान तो इंसान डॉक्टर के कोल चले जाता है, तो डॉक्टर उनके ਕੰਨ उनका पड़दा नवा पा देंगे ਜਾਂ मशीन ला देंगे ने ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ तो सुन सकता है। ਅੱਖਾਂ खराब हो जान तो डॉक्टर ਅੱਖਾਂ का इलाज करते हैं, ਅੱਖ कढ़ के तो नवी ਅੱਖ उत्ते फिट कर देंगे। जीभ का कोई रोग हो जाए उसका इलाज कर सकते हैं। पैर किसी का कोई दुर्घटना के विच कट्टिया वड्ढिया जाए, उनकी जगह ते दूसरा पैर भी लाया जाए, भावें वो नकली लगाते हैं, तुर फिर सकता है। हथ कट्टिया जाए, नकली हथ भी लगा देंगे हैं। बाहरी तौर पर संसार असी देखते हैं, उहदे विच की हुंदा है कि किसी भी अंग दे विच कोई भी खराबी आ जाए तो उस अंग नूं बदल दिता जाता है। पर गुरु घर दे विच की हुंदा है कि जे अखां दे विच खराबी है तो गुरु अखां नहीं बदलता, गुरु दृष्टि बदलता है। क्योंकि गुरु नूं पता है कि खराबी पिछे बैठी हुई है, दृष्टि खराब है, वेखनी खराब हो चुकी है। गुरु की वेखनी बदल देता है।
ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਦਨ ਵੈਨ ਸੁਣੇ ਉਲਝਾਵੇਂ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀਭ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਪੈਂਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਦਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੈਂਡਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਕੋ ਮਤ ਸੀ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਇਹ ਚੋਰੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸੁਰਾਂ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਤੇ ਘੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਨ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨ ਹੈ 1534। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 4 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ, 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫਹਿਰਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਠਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਚੂਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀ ਫੇਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1534। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕੌਰ। ਅਦੁੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟੀ? ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ, ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਜੇਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਘਰੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਬਾਸਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਜੇਠੇ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾਗ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜੇਠਿਆ ਉੱਠ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਚੱਲ ਖਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਹੋਵਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 1 ਬੁੱਕ ਪਾ ਦੇਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 2 ਬੁੱਕ ਪਾ ਦੇਵੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 19 ਬੁੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਨਾਨੀ ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂਪ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਦੋਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਆਵਾਂ, ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਖੇਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ, ਨਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੇਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਨਾਨੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਘੁੰਗਣੀ ਵਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ 2-4 ਬੁੱਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਕੇ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਸਤੂ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ